मैं डिस्कशन गोटे टॉपिक देथिलु जेटा होछ हम एनालिटिकल बाइबल स्टडी ऊपर डिस्कशन भी करथिलु रे डिस्कशन करया पाए गोटे फर्स्ट 10 मिनिट समय सितिर डिस्कशन करया पाए गोटे प्रश्न देथिलि आशा करे आपण माने प्रिपेयर करे आसुथिबे फर्स्ट 10 मिनिट सितिर समय बितेला परे मैंने नवा विषय बुझबा आरंभ कर दीजिए एटा थिला डिस्कशन रो टॉपिक प्रेरित पौलर सेवारे काहेकि जेरुसलेम परिवर्ते अंतियोकिया गुरुत्व थिला कोई एंटियोक कोई ना जेरुसलेम आपनकर समय आपनकर आंसर जा आपण माने फाइंड आउट करे ताहा किछि परिबो कहि परिबे जेरुसलेम थिला सेवा क्षेत्र रो राजधानी समस्तंगर जेतेबेलକୁ प्रेरित पौल तांकर सेवा आरंभ करले सेतेबेलକୁ से जेरुसलेम परिवर्ते अंतियोका को गुरुत्व देई सेटिरो तांकर मिशन स्टेशन को हेडक्वार्टर्स पडी करा हला सेतिरे कारण कोन हेतिबो कहंदु आपण माने पढला परे मु आंसर टा करी सर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर मु टिके काढी थिली हां कहंदु सेटार तार लोकेशन टा देखुतिली से एंटियोक रो लोकेशन टा से जो मेडिटेरियन सी पाखरे थिला भूमध्य सागर पाखरे थिला से पई बिजनेस आउ ट्रेड आउ कमर्शियल ए जो बिजनेस पई सेटा वाणिज्य व्यवसाय पई आउ से स्थान टिके अनुकूल थिला आउ व्यवसाय पई आउ सेठी तार से जो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी मतलब विभिन्न संप्रदाय रो गोष्ठी रो लोक माने भी सेठी रहउतिले अनेक अण जिहुदी माने भी सेठी रहउतिले आउ अण जिहुदी मानक निकटरे पाउलंकर प्रचार करिवा पई पवित्र आत्मा भी तांको सेठी माने व्यवहार करूथिले तांको गोटे गिफ्ट देइथिले एई सब विषय सेठी बहुत ठीक थिला तापरे से एटा भी जिहुदी मानकर सिनगोग जोटा समाज गृह आ कम्युनिटी सेंटर भी थिला आउ तांको सेठी से जाई कि प्रचार करिवा पई भी तांको सुविधा भी होथिला आउ तापरे तांको भी से जेरूशलेम चर्च भी सपोर्ट करूथिला एई सब केते बर्नबा को पठेइथिले जेतबेले इकोनिया माने आसीकी सेठी सुनी माने प्रचार करथिले एंटियोक रे आउ हमरो पितर आउ जाकुब सुनिले से माने बर्नबा को पठेइले आउ बर्नबा सेठारे देखिले आउ तापर से पाउलं को डाकिले पाउल एई सब जिंस देखि तार सेटा को जेरूशलेम को तांकर गोटे चर्च मॉडल चर्च भाबरे बा गोटे प्लेस तयारी करिवा पई से इच्छा करथिले सेंटर सेति पई मिशन स्टेशन थैंक यू दीदी और बहुत परिश्रम करूछन ताली एति इन्फॉर्मेशन पाई विभिन्न बही कमेंटरीज व्यवहार करी भलो बहुत धन्यवाद बहुत खुशी एमथि भी प्रिपेयर करबा पड़िबो ठीक आपण जा कहले सब किछि ठीक अछि अनुकूल परिस्थिति थिला आदर्श मंडली थिला आ भाषा आ ट्रांसपोर्टेशन सबरो सुविधा थिला सेटा हे गोटे कारण आ नेक्स्ट थैंक यू दीदी बहुत परिश्रम करथिबे थैंक यू सर सर नमस्कार नमस्कार पाउलंकर आह्वान विशेषतः अणजिहुदी मानक पई थिला ठीक अछि अणजिहुदी राजा एवं इस्राएल मानक सम्मुख रे प्रभुको वाक्य व सुसमाचार देवा पई तांकर आह्वान थिला पाउल प्रथमे जो ख्रीष्टन को ग्रहण करवा लोक मानक पई ताड़ना करथिले जेतेबेले से परिवर्तित हेले जेरूशलेम रे तार प्रतिरोध आरंभ होला पाउल को जेरूशलेम रे विश्वास करनी जेहेतु से विश्वासी मान को ताड़ना करवा लोक एबे से विश्वासी बनी गले प्रभुकर सेवक बनी गले
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆନ୍ତିଓଖିଆଟା ବହୁ ଜନଜାତି, ବହୁ ଭାଷାବାଦୀ, ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଣଜିହୁଦୀ ପାଖରେ, ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ସେ ବାଛି ନେଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ସମୟ ରହିକି ସେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଠିକ କହିଲେ। ଆଉ ପାଉଲକୁ ସେଠିକି ଆଉ କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀ ମାନେ ହଉ, ଜେରୁସାଲେମର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଟିକେ ଅପୋଜିସନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତାକୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଯେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇନି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରିତ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଠିକ, ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ନଜରରେ ଜେରୁସାଲେମ ଗୋଟେ ଏପରି ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଅମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ନିଜର ଜାଗାରେ, ନିଜର ପ୍ଲେସରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ନିଜର ପ୍ଲେସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ଅନେକ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା କରାଡ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ମତାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଜନଜାତି ବହୁ ଜଣ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ସେବା ବିଶେଷ କରି ଯାଉନଥିଲେ। ଯଦି ପାଉଲ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆନ୍ତିଓଖିଆକି ଯାଇକି ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉଛି କି ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ବୁଝଉଛି, ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ରହିକି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି, ଦୂରକୁ ଯାଇକି, ବାହାରକୁ ଯାଇକି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଅନେକ ଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ତାହା ବାଛିଥିଲେ। ତା ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ସେ ସେବାରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଧାରଣାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ। ଏପରି ତ ପାଉଲ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଜାତି ଲୋକ ନିକଟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଟିକେ ଠିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁରେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତମେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବା ସେଠି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବା ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ କହିଲେ। ଆପଣ ବି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି କହିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଆମେ ପୁରା ପ୍ରେରିତ ବିବରଣୀ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ କହିହବ। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି?
ठीक अच्छे आम आगे जावा मु भी से दीदी सेमती कहते से प्रकार मु गोटे बही गुड़ाक बहुत ये करुली ये देखुली प्रकृत ये शिक्षाटा मो प्रकृत केते वर्ष पूर्व पाइली डॉक्टर सैम कमलेशन बोले जने बड़ प्रचारक भारत वर्ष थे से गोटे सेमिनार रे ए विषय नहीं सेमिनार खोली गोटे 2000 almost 20 years पूर्व चेन्नई रे गोटे सभा थिला एवरी टंग एवरी ट्राइब बोली करे गोटे महासभा थिला भारत रो विभिन्न राज्य रु विभिन्न भाषा भाषी पाखे 10,000 लोक 4टी दिन गोटे चेन्नई रे गोटे गाँ गोटे स्कूल कैंपस रे दिन राति बसथिलु मो भी मालकानगिरी एरिया रु केते लोक दल धरिक आसथिली सेतिरे गोटे तांकर गोटे सेशन दिया जाइतिला से सेशन रे एई बाइबल स्टडी से नेतिले थैंक यू ओई एंट्रियो कोइना जेरूसलेम से टॉपिक रे कहतले सेटा मते बहुत आकर्षण करथिला जे प्रकार तांकर जो स्टाइल रे प्रिपरेशन करथिले केमति से उपस्थापन करथिले से टॉपिक रो शिक्षा देशरे जेति समाप्त कले से शिक्षार कार्यकारी मुहेली तरी मु 20 वर्ष होला पर मते से पॉइंट गुडक एबे भी मो मन रे बची मु भी केते से परिस्थिति देखि लोक मानकर आवश्यकता देखि किछि पॉइंट ऐड करी केते स्थान रे ए टॉपिक ऊपर बहुत प्रकार प्रचार भी करूची शिक्षा भी दियाछि मु भी आ गोटे बाइबल डिक्शनरी गोटे अछि मो पकरे ताकू मु भी रेफर करली तापरे मु सब दिन पाठ करबा लाइफ एप्लीकेशन बाइबल सेठी मते पूरा कमेंटरी सब देखला बलो मु भी जहा पाइछि से प्रकार बही माध्यम रे आउ से डॉक्टर सैम कमलेशन जो देले से मेसेज रे नोट्स माध्यम रे जहा मु निजे प्रिपेयर करू से माध्यम रे कि मु भी एथि की इन्फॉर्मेशन मध्ये पाइ फर्स्ट दीदी जहा कहले तहा जेरूसलेम रु अंतियोकिया पके 450 किलोमीटर दूर रे अछि गुड ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी थिला सेलिखिया बोली गोटे गांव अछि सेठी रु ही से जेरूसलेम में थिले भी से ही सेठी का आसीबा पड़िबो अंतियोकिया थिले भी ताहा ही कोन अछि तांकर पानी जगाजार सुविधा से स्थान रे थिला आउ से रोम सम्राट काल रे से सीरिया रो राजधानी थिला रोमियो साम्राज्य रो तृतीय बड़ो सागर थिला और विषय थिला एशिया एवं यूरोप एशिया माइनर यूरोप जीवा पाए से गोटे गेटवे थिला जीवा पाए से रास्ता दे कि जीवा जेरूसलेम थिले मध्य से रास्ता दे कि से कोन करबा पड़िबो जीवाकू पड़िबो बा धर्म विविधता स्थान बहुत धर्म भी बहुत विभिन्न प्रकार धर्म भी सेठी थिला बहुत संस्कृति थिला विभिन्न संस्कृति मल्टी कल्चरल स्थान थिला विभिन्न भाषा भाषी थिले ग्रीक भाषा भाषी थिले लैटिन भाषा भाषी थिले हिब्रू भाषा भाषी थिले जुटी जो भाषा रे पाउल कम्युनिकेट करि पारिबो से भाषा भाषी सेठी थिले तेन करे ताक मध्ये बहुत खूब सुविधा थिला तापर से गोटे सेल्फ गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी बोली थिला स्वयं शासित सरकारी शहर थिला से गांव को गोटे स्पेशल स्टेटस दिया जाइतिला से गांव रो नेता माने जा डिसाइड करबे ताहा फाइनल सेतिरे रोम सम्राट रो बहुत प्रकार ये नथिला इंटरफेरेंस नथिला तेन से ऑटोनोमस सेटअप से गांव रे थिला आउ बहुत प्रकार बिजनेस ट्रांजैक्शन से व्यापार रो बहुत सुविधा थिला तेन प्राय से गां गोटे धनी गां थिला एटा होची तार सब पॉजिटिव पॉइंट भी थिला आउ गोटे जगह देखला बड़कू जेरूसलेम रे केते नेगेटिव पॉइंट भी थिला एटा सब अंतियोकिया रो पॉजिटिव पॉइंट जहां अंतियोकिया रो अनुकूल परिस्थिति बा केते प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति थिला जेरूसलेम रे बस जेरूसलेम रो कोन थिला सेटा दर्शन रो अभाव काहे कि जेरूसलेम को पौल पाछि न थिबे हमें अनुमान करि पारिबा गोटे कारण थिला लैक ऑफ मिशन दर्शन रो अभाव आमे जानिछु जेरूसलेम निवासी हो जुगुदी माने जे माने प्रचार करथिले वाक्य वितरण करथिले समस्तकर चिंता धारणा ए प्रकार थिला यीशु केवल जुगुदी मानक पाई तेनुके से अन क्रिश्चियन लोक मानक परे वाक्य वितरण करिया पई चेष्टा करले नाही बा प्रेत 8 पर्व को जदि हम पाठ करबा सेति
प्रेरित पौल द्वारा जिते प्रकार उपद्रव है निंदा ताड़ना है लोक छिन्न भिन्न हेले तथापि जेमाने अंत्योकिया पर्यंत जाई अंत्योकिया निकट गाँ को जाइतिले सेटारे मध्य सेमाने केवल जिगिदी मानंगे बिना आउ काहाक निकटरे वाक्य विचार करि नथिले प्रेरित 11 पर्वर 19 पद लेखा अछि सेमाने सुसम जेरुसलेम रे एकाठी हबारु वाक्य को विभिन्न स्थान को बोगी नहीं नथिबारु समरीण गाँ को मते नहीं नथिबारु प्रकृत रे से निंदा ताड़ना हला प्रत्येक गाँ को सुसमाचार बोगी नबाणी में तथापि से माने चिन्ना भिन्न हेले भिन्न देश को गले तथापि से माने केवल जुगदी मानक बिना आउ काहाक निकट को वाक्य प्रचार कर नथिले बोलिकरी कोटी प्रमाण अछि प्रेरित 11 पर्व 19 पर्व रे प्रमाण એટલે प्रथमे थिला पौलंगर चिंताधारणा रे से मानकर दर्शन अभाव अच्छी से मान सहित मिलित होगी सेवा कले एका मन असंभव तर्क वितर्क डिस्कशन अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट एटा सब आसबार संभावना भी अच्छी तेणुक सी भाभी जेरुसलेम को छाड़िले सबुठ भल आ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नमनीय थर अभाव से बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनलिस्ट बोले जानते पूरा पूरी परंपरा को गुरुत्व देवा व्यक्ति माने कौन थला सेटा कहतले से माने भी कहले से माने एकोनोसी प्रति यीशु को ग्रहण करबा पूर्वरु से माने जुहुदी हबार अछि जे सुन्नत हला परे ही से माने आपण करि पारबे बा से मानक सहभागिता रे शामिल हेई पारबे बा कृष्ण मंडल रे से माने संयुक्त हेई पारबे से प्रकार से चिंता धारणा से मानकर निकटर थिला प्रेरित 11 पर्व 1 रु 3 पर्यंत पाठ कले से माने सेठी सुन्नत असुन्नत से प्रहर चिंता आइडिया भी थिला से माने आ केबे भी तांकर परंपरा कोन करबा ने चेंज करबा पय तांकर इच्छा नथिला एला मु भी बहुत जगह रे देखि आपण माने देखिथिबे गोटे ट्रेडिशन हला परे गोटे सिस्टम क्रिएट करला परे से सिस्टम को चेंज करबा एते साधारण विषय नहे बहुत कष्टकर विषय मु भी गोटे उदाहरण स्वरूप कहले मु प्रकृत प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड राष्ट्र एमती नॉर्थ इंडिया रे साउथ ऑफ नॉर्थ इंडिया होची सेमती साउथ इंडिया रे सीएसआई साउथ ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया होची एटा हमरो वर्शिप रे प्रत्येक वर्शिप रे चारटी गीत गान करी बही दुईटा बही अच्छी गोटे अच्छी इंग्राजी मिशनरी जे माने अनुवाद करथिबा लिरिक्स गोटे बही आ गोटे बही अच्छी जे माने सुसमाचार ग्रहण कला परे स्थानीय लोकर रंजित रचना करथिबा गीत गुड़िक सेटा गोटे बही दुईटा बही अच्छी प्रत्येक आराधना रे जेटा अच्छी इंग्राजी रु अनुवाद करा जायथिबा सेही गीतटी तीनटा गाइबे जोटी स्थानीय विश्वासी मानक द्वारा रंजित ताकू केवल गोटे गीत भी गाइबे जेते बेले आमे युवक थिलु हमको जे प्रकार टिके चिंताधार आसिल आमे हमर विषय सब नेता मानक कथा आज्ञा टिके परिवर्तन करबा आमे तीनोटी ट्रांसलेटेड गीत को करबा परिवर्ते गोटे गीत गाइबा गोटे गीत गाइथिबा सेही स्थानीय ट्यून को आमे तीनटा गीत गाइबा एते चेष्टा कलु एबे पर्यंत सेतिरे के सफलता पाई पारले नाही ता परे एबे दीर्घ 30 वर्ष पूर्व प्रभु नुआ नुआ व्यक्ति मान द्वारा एक बहुत उत्तीपना मूलक गीत गुड़ाक बाहर कले सेतिरे मुख्य व्यक्ति होची फादर बेर्कमैन्स हिंदी रे भी तांकर केते गीत होची से बेर्कमैन्स रे गीत पूरा स्तुति प्रशंसा भगवान में समर्पित जीवन पाई बहुत उपकार थिला एबे पर्यंत से गीतर गोटे गीत मध्य जेकोसी बही रे स्थान पाई नहीं कारण तांकर परंपरा से माने कोन होची तांकर नीति नियम केबे चेंज करिवे नहीं जेते बेलकू मंडल रे गीत गाना हबो तेते बेलकू स्थानीय लोक मानकर रंजी स्वर रे थिबा गीतटा बिना कयरे लोक माने गाई पारबे हमको बहुत खुशी लागिवो मीनिंग टा बुझा जीवो टीम बुझा जीवो
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଗୀତ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଗାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବିନା କଏର ଥିଲେ ଆମେ ଗାଇ ପାରିବାନି ଗୀତ ହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡାୟୋସିସ୍ ରେ ଚାଲିଛି। ତା କହିବାର କାରଣ କଣ ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିର ଅଭାବ, ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଦେବେ ଏ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଟେ ବି ଥାଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ନଥିବାରୁ ଆଉ ସେଟା ଜେରୁସାଲେମକୁ ପାଉଲ ଆଉ ବାଛିଲେ ନାହିଁ। ତିନଟା ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତାର ଅଭାବ ସେଠି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁନ୍ନତ ଅସୁନ୍ନତର ଡିଫରେନ୍ସ। ଯୁହୁଦୀ ସମରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁହୁଦୀ ଲୋକ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ପ୍ରେରିତ ପଉଲ ଏବଂ ବାର୍ନାବା ଏଡେ ବଡ ନେତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ତଥାପି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଲନାରେ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଲନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଇଚ୍ଛା ଏହା ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ଘୃଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା। ସେଥିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ। ସେଟା ଯେକୌଣସି ସିଫାରିଶ ପତ୍ର ନଥିଲେ କେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଥିଲା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ। ଏବେ ବାର୍ନାବା ପାଉଲ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରୁନଥିଲେ। ଯେ 12ଟି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବା 11 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଥିବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତ ସେତିକି ସୁବିଧାରେ ସେ କଣ କରିପାରିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ଇକ୍ୱାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବା ଆମେ ଦେଖୁଛି 22ରେ ବି କହୁଥିଲେ ପାଉଲକୁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରିତ 14:23 ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ସେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀ ସେଟା ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରଣାକୁ ଏ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ହିବ୍ରୁ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରୀକ୍ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା, ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିଲା। ବଟ୍ ଆନ୍ତିଓକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 13:1-2 ପର୍ବ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯୁହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଥିଲେ, ରୋମିଓ ଥିଲେ, ଆଉ ଲିଦିଆ ବୋଲିକିରି ଯେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ବି ଯୁହୁଦୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଥିଲେ, ବାବାବାଦୀ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଏକତା ସୁରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କେତେଟି କାରଣ ହେତୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଜେରୁସାଲେମ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ତିଓକିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା କଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନର ଅଭାବ, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ବା ଆଉ କହିଲେ ଦର୍ଶନର ଅଭାବ, ନମନୀୟତାର ଅଭାବ, ସମାନତାର ଅଭାବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ, ଏକତାର ଅଭାବ। ସେଟା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ଯେମିତି ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମ ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ, ନମନୀୟତା ନଥିଲେ, ସମାନତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଏକତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ସେ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ
ଗତ ଦିନ ଗତ ଦିନ ଆମେ 9ଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଟପିକାଲ ସେରିମନି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଥିଲା ଯାହା ହଉଛି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା। 7ଟା କରାହେଇଥିଲା। ଏଠିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଇଗଲା ତ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ 7ଟା ବିଷୟ କୁହାହେଇଥିଲା କଣ ଆଉ ହେଇଥିଲେ 2ଟା ଥିଲା। ଦିଦି? 7ଟା କୁହାହେଇଥିଲା ଆଉ 2ଟା ଥିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ 10ଟା ଟପିକାଲ ସେରିମନି ତ 10ଟା ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲି। 9ଟା ହଁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। 8ଟା କହୁଥିଲି। 9ଟା 9th ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା। 10ମ ଟପିକ ଅଛି ଟପିକାଲ ସେରିମନି 10ମ ଟାଇପ ହଉଛି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା। ନୋଟ୍ସ କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବି ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ। ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କରିନି। ନାଇଁ ଗତ ଥର ଛାଡିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ହଁ 10ଟା ବି- ଟପିକାଲ ସେରିମନି ଥିଲା। 8ଟା ଆମେ ସେଇଦିନ 9ଟା ବି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ। 9ଟା ଡିସ୍କସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗୋଟା ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେଟାକି ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। 9ଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ 10ମ ଟପିକାଲ ସେରିମନି 10ମ ଟାଇପ। ହେଲା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ स्टोरी टेलिंग मेथड एटा कि प्रकृति रे शिक्षा चर्च ग्रोथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया भली एक अनुष्ठान अछि सेतिरो जने एक्सपीरियंस्ड फिजियोलॉजिस्ट अछंती डॉक्टर सॉरी वसंत राज अल्बर्ट भली जने व्यक्ति अछंती से मते शिक्षा देले मु शिक्षा ग्रहण करली उपयुक्त प्रणाली केला तेणुकरी अन्य मानक मध्य मुझे बहुत लोक को या शिखाई प्रकृत रे कहानी माध्यम रे जदि बाकी वितरण करबा हमें केबे केबे बाबू केवल सान पिला मानक सहित ही एही प्रकार हमें बाकी वितरण करि पारिबु। यह मात्र नहे किंतु मंडली रे मध्य एही माध्यम रे हमें बाकी वितरण करि पारिबु। मु सिमलीगुड़ा भली गोटे गाँव रे थिली सेठी गोटे प्राय शिक्षित मंडली गोटे मंडली को मु समय सुযোଗ पाइले मासकु थोरे समय देइथिली मोर अनुष्ठान रो प्रोग्राम थिले मध्य गोटे मंडली के मासकु थोरे मु समय देइथिली। प्रति मास मते छाड़िबे नै आखिबे समस्ते कहबे आज्ञा आपण जो प्रकार कहउछथि हमकु भल बुझा जाउछि तेनकरी आपण आसंतु बोली आखिबे कारण कोन थिला मु एही माध्यम रे बाकी वितरण कर से मंडली रे कहानी माध्यम रे बा स्टोरी टेलिंग मेथड रे वाक्य वितरण करते जो स्थान रे से प्लेटफॉर्म रे ए प्रणाली सहित छिड़ा हेली से मते भी साहस आस्तिला लोक मने भी आकर्षित हेतिले एटा मध्ये बिना परिश्रम रे आपण पढ़ी पारबे करि पारबे कहानी कहबा का हमें जानिछु हमें कहानी कहूचु कहानी माध्यम रे बाकी वितरण करूछु आपण मानक वर्तमान मु एटा कहबार मूल उद्देश्य आपण माने एही प्रणाली की शिखंतु आपणकर संडे स्कूल टीचर मानक शिखाई जेमिति मंडल रे थिबा कुनी कुनी पिला मानक और क्लियर भाबे बा जेमिति तांगर हृदय को स्पर्श करि पारबे से प्रकार से मान मध्ये वाक्य वितरण करि पारबे फिर आपण ध्यान रे सुनंतु शिखंतु बा आपणकर मंडल रे जुब जीदी मानक शिखा हंतु यहा फले से माने
ଆଉ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ କାହିଁକି କାହାଣୀ କହିବା ଭଳି ଆମେ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବି ହବନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୀଶୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, କେତେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଅଛି, କେତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ ହଉ ହଉ ବଡ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରଣକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ 100% ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହା ଅଟେ। ଏହା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ବା ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ବିବ୍ଲିକାଲ, ଏଟା ବିବ୍ଲିକାଲ। କେମିତି ବାଇବଲର ନ୍ୟାରେସନ ଏ ପ୍ରକାରେ ଅଛି, ହିଷ୍ଟାରିକାଲ ବା କାହାଣୀ ବା ଇତିହାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ ବାଇବଲରେ 75 ଶତକଡ଼ା ଲେଖା ଅଛି। ପୋଏଟିକ ଫର୍ମରେ ଯାହା କବିତା ରୂପେ 15 ଶତକଡ଼ା ଅଛି, ଅନ୍ୟଟି 10 ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ବା ଅଧିକାଂଶ ବାଇବଲର ଲେଖା ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଆକାରରେ ବା ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟାରିକାଲ ରେକର୍ଡ କାହାଣୀ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ଇତିହାସ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି ବା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳକୁ ସ୍ଥାନ ଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁ, ଯେତେ ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ନ୍ୟୁଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟାରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବୁଝାଏ, ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ସେଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ବଡ ଯୁବ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ। ଆମେ କେବେ କେବେ ଭାବୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି ବୋଲିକି, ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବଡ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ। ନୂଆ ଯଦି ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ କାଢିକିରି କହିବାର କ୍ଷମତା ପାଇ ନଥିବେ, କହିବାର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନଥିବେ। ସୁଯୋଗ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସେବା ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାର ହିଁ ଆମର ସେବା ବା ପ୍ରଚାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ, ଆପଣ ନିଜର ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଲି ଗ୍ରାମ ଆମେରିକାର ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବଡ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାବଲ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କି ଗୋଟେ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ନ୍ୟାରେଟ କରିବେ ବା କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ। ଏଟା ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ, ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜିଟ କଲା ପରେ ଶେଷରେ କଣ କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କରିବେ। କହିବାକୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ଥିବ। ମୁଁ ବି କେତେଟି ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲୁ ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ, ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ସେ କେମିତି ସେ ମେଥଡ ଉପରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟି ସ୍ଟେପ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରା, ଏଟା ତ ସବୁ
ଆପଣ ଯୋଉ ଟପିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେରେମନି ହଉ ଯୋଉଟା ହଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭକ୍ତ କର ଯୋଉ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ମନୋନୀତ କଲେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବେ, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ କଣ କରିବେ କଳ୍ପନା କରିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ୟାକୁ ପାଠ କର, ମୁଖସ୍ଥ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏଇ ଚାରୋଟି ସୋପାନ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମନୋନୀତ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ମନୋନୀତ କଲା ବେଳକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ସଭା କି ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ସଭା କି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ମେସେଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି କି ନହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପନ ସଭା କି ବା କେଉଁ ମିଟିଂ ପାଇଁ, କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ, କେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କାହାଣୀ ବା ଘଟଣାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ବା ସଭାର ସେଇ ଦିନର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସଦା କରିବେ। ବା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାହା ହଉଛି ସାନ ପିଲା କି ବଡ କି ଯୁବ କି ଯୁବତୀ କି ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ କି ବାଇବଲର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ବାଇବଲର ତାଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ସବୁ ଆଣିକି କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଷ୍ଟ ମନୋନୀତରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେ ଟପିକ ର ଉପଯୁକ୍ତ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନ ସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଛି। ହେଲା, ହେଲେ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ, ସାନ ବଡ ଆସିଥିବ। ଗୋଟେ ଏକ ଦିନ ଉଦ୍ଦୀପନ ସଭା ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଲିଛି। ହେଲା, ବଡ ସାନ ଆସିଥିବ, ବଡ ଆସିଥିବ, ଯୁବ ଯୁବତୀ ବା ବାଇବଲର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିବେ ବା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆସିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଅଂଶଟି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 1ରୁ 20। ସେଠି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହେଲା, ଏବେ ସଭାକୁ ସେ ଟପିକ ବାଛିଲି, ଏହାକୁ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ସରିଲା। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ବିଭକ୍ତ କରିବା, କାହାଣୀକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଟା ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେରେମନିରେ ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆପଣ ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡ଼ିବା। ଏବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଆଗେ ଆସିଥିବା ବିଷୟକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ପଛେ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଗେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଇନଫର୍ମେସନ ପରେ ଆସିଛି, ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ରମେ ଆସିଛି, ସେ ଆନ୍ସର ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ସେ କାହାଣୀର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିଭାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାଣୀକି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁରା ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ, କାହାଣୀର ପୁରା ଘଟଣାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସିଯିବ। ଏଟା ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତମରେ ବି ବୁଝାଇବୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଡିବେଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବୁ,
आम पाई हैला प्रैक्टिकली यह करबा पड़िबो एमती डिबेट करिवार उद्देश्य अछि एमती हमें ज्ञान देई समय देई याको टिके डिबेट करले ही आ जे कौनसी विषय वस्तु को जे कौनसी घटना को हमें छाड़ी पारिबु नहीं बा कहानी रो मूल शिक्षा ठारू हमें बाहर जाई पारिबु नहीं एक मु विभक्त कली केंति करूची यीशुंगर प्रवेश एक पदरु दुई पदरे देखा होची भूतग्रस्त लोकंकर स्थिति तार परिस्थिति को अवस्था रे थिला 3 पदरु 5 पदरे लेखा होची भूतग्रस्त लोकर अनुरोध सा प्रभु निकट से जहाँ विनय कला विनती कला ता 12 पर्यंत यीशुंकर प्रतिक्रिया 9 पदरु 13 पद पर्यंत भूतग्रस्त लोकर परिवर्तन 15 पदरे स्पष्ट भाव लेखा होची गाँ लोक मानकर प्रतिक्रिया 14 रु 17 यीशुंको एक नूतन एवं नूतन आत्मांकर कार्य नूतन आत्मा बोले से मन से नूतनीकृत होइतिबा से व्यक्ति यीशु से नूतनीकृत होइतिबा से व्यक्तिଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ କଣ କେଲା ଏମିତି କେତେଟା 1 2 3 4 5 7 ଟା हेडिंग रे 7 टा रे हम ଏହା कोन करछि विभक्त करछि डिवाइड करी रखुछि एटा हला द्वितीय स्टेप वर्णित कलु विभक्त कलु तृतीय रे विषय होछि कल्पना करिबा परिस्थिति की कल्पना करबा पड़िबो प्रत्येक घटना को कल्पना करबा पड़िबो प्रत्येक कैरेक्टर प्रत्येक व्यक्ति को तांकर एक्शन तांकर कथावार्ता तांकर मनोभावना सब कोन करबा पड़ियो हमें कल्पना करबा पड़िबो से कल्पना मध्य और से सीमा भितरे थिबार हमें से कांटेक्स्ट छाड़ी के हमें बाहर को जिबा नहीं एला कल्पना करबा माध्यम रे हमें कहानी रो निगड़त्व अर्थ भी जानी पारिबु बा लोक मानकर अभाव याक प्रैक्टिकली कोन करि पारिबु लोक मान रो अभाव को से कहानी थिबा से परिस्थिति सहित हम कोन करि पारिबु इक्वली हम कोन करबु सजाडी पारिबु कनेक्ट करि पारिबु एला कल्पना करिबारे मन रखिबा विषय होची प्रत्येक घटना को कल्पना करिबो जे छिडा हले बसिले उठिले खाइले दौड़िले रांदिले जाऊ सबू प्रत्येक एक्शन प्रत्येक क्रिया को कोन करबा पड़िबो तो कल्पना करबा पड़ो केमती कल्पना करबा पड़िबो से स्थान रे मु तिले कोन करथांती बा हमरो हमरो संस्कृति रे या केमती गठुथिबो आमो गाँ रे आइतिले केमिति हेथिबो ताले हमें आमो हमरो गोटे कल्चरल आइडेंटिटी सहित कोन करबा करि पारिबो या को बुझी पारिबो बा प्रत्येक व्यक्ति को हमें फर्स्ट घटना को कल्पना करबा पड़िबो व्यक्ति को कल्पना कर एथि की विषय मने रख हला तो यीशुंगर गोटे ऊपर गोटे टिके यीशुंगर प्रवेश यीशु से गाँ रे प्रवेश कले आपण से पद पाठ कले जानी पारबे जे रात्रि सारा यात्रा करूतिले चारि पर्व पाठ कले रात्रि सारा यात्रा करू भोर सकाले से नेकी से स्थान रे आसी पहुंचले से गाँ रे उपस्थित हेले गराणीय स्थान रे उपस्थित हेले आपण कल्पना करि पारंदु प्रभु तांगर शिष्य सहित बोट रे आछथि ले बोट रो लंबा चौड़ा केते थिबो आपण अनुमान करि पारबे कल्पना करि पारबे आउ से समुद्र कूल को कल्पना करि पारबे पानी पहाड़ आउ केते प्रकार थिबो आ समुद्र कूल रे बाली लागथिबो बा छाली छाली गाँ भितरे प्रवेश करूछि दे आपण या कल्पना करि पारबे जने
ଅଶୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ପୃଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ପୃଷ୍ଠ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କେବଳ ଏକ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ଯଦି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ, ଆପଣ କାହାଣୀ କହିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସମାପ୍ତ କଲେ ଭଲ ହବ। ଯଦି ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଭାରେ ଯଦି ଯୋଉ ସବୁ ଦିଗ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେତେବେଳକୁ ୟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ, ବୁଝାଇବେ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ବା କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେଠି ରାତି ସାରା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯାହାର ବଡ ନେତା ହିଁ ନୁହେଁ, ଯାହାର ବଡ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଜଣଙ୍କର ଲୋକର ଆତ୍ମା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୃତକର ଲୋକର ସ୍ଥିତି ଦିନ ରାତି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ କି ପ୍ରକାର ଥିବ, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ସେଠି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବି ସଫା, ଆଜିର ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଅଛି ସେଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ କଣ କରିବ, ସଫା ସଫି କରାଯିବ। ଆଉ ବାକି ଦିନରେ ଆଉ ସେଟା ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ। ସେ କାଳର ସମାଧି ଭିନ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନେ, ସାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛି, ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ କାମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଗାଁରୁ ବାହାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିବ, ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବ। ଦିନ ରାତି ସମାଧିରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। এটা ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ସମାଜରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ସେ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ, ଚିତ୍କାର କଲା ବେଳକୁ ତାର ଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିବ, ମିସିଲ ମାରିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆକ୍ସନ କେମିତି, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବଳ କାହାଠାରୁ ନଥିଲା। କେତେ ବଡ ଚେଇନ ରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛି, କେତେ ଆଇରନ ଚେଇନ ରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛି, ଛିଣ୍ଡି ଦେଉଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି। ତାକୁ କେହି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି, ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାକେ ଛିଣ୍ଡି ଦେଲା, ହେଲେ ଛିଣ୍ଡି ଦେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ କେମିତି ଥିବ? ଯେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ସେ ଚେଇନ ଗୁଡାକ ଅଦା ହାତରେ ଥିବ, ଅଦା ଛାଲିବା ସମୟରେ ଥିବ, ଅଦା ନେକରେ ଥିବ, ବେକରେ ଥିବ, ବା ଛାଲିଲା ବେଳକୁ ତା ସହିତ ଆସିବ। ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳ୍ପନା କଲେ, ସେ ଯେମାନେ ସେ ୟାକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଟାକୁ ବାଇବେଲ ସୋସାଇଟିର ବାଇବେଲ ପିକ୍ଚର ସହିତ ଆସିଥିବା ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ତା ରୂପକୁ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ତା ଜାଣି ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥିବାରୁ ସେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି, ନିଜର ପଥର ସହିତ ନିଜର ଦେହକୁ ନିଜେ ଆଘାତ କରୁଛି। ତାର ଶରୀର କେମିତି ଥିବ? ସବୁଆଡେ ଗାଁର ଚିହ୍ନ ଥିବ, କେତେ ଗାଁ ଶୁଖିଥିବ, କେତେ ଗାଁ ଶୁଖି ନଥିବ, କେତେଟେ ପୂଜ ବାହାରିଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଦେହ। ୟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପୋଡି ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଦେଇ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ, କଳ୍ପନା କରିବା ସମୟରେ ଆସିବ। ତା ନାଁ ହେଲା ବାହିନୀ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନେକ। ଏଠି କଣ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି? ଶୟତାନ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ବା ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା,
ए प्रकार ही अच्छी और गोटे विषय होची जीसु बिना जीवन जीसु बिना जीवन अवस्था ए प्रकार थी युवती हो युवक हो सान हो बड़ हो जीसु बिना व्यक्ति अवस्था ए प्रकार निज को आघात करने परिस्थिति ही जीसु बिना व्यक्ति अवस्था अमान्यता अपरिष्कार ए प्रकार अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ए भूतग्रस्त लोकर अवस्था से जीसु को दूर देखी दौड़ी आसुला केमती दौड़ी आसुव तार वस्त्र तो भल वस्त्र पिंधि नथिबो अल्प बांधी अल्प बांधी नथिबो तांकर जीसु को प्रणाम कला केमती प्रणाम करुथिबो हाथ जोड़ी नमस्कार कला कि नले भूमिष्ठ प्रणाम करुथिबो कि आपण जहाँ कल्पना करेंगे से अनुसार कहि पारबे से उच्च स्वर स्वीकार कला जीसु को प्रशंसा कला से परमात्मा ईश्वर पुत्र जीसु तांकर प्रशंसा को जीसु ग्रहण कले नहीं जीसु जीसु यही लोक ठारू बाहरी जा बोलिक आदेश देवा पूर्व से जीसु को शपथ करुला मते जंत्रणा दियो नहीं आमको जंत्रणा दियो नहीं और कहूँ तुम संगे आमर कौन होची ताले तुम राज्य भिन्न आम राज्य भिन्न मु मो काम करबी तुमे तुम काम कर कहीं आम दुई जन भीतर कहीं आम कौन करवा युक्ति युक्ति करवा तुम तुम रास्तार चल मु मो रास्तार चली जाए माध्यम कौन करुच्ची प्रभु कौन कर मत परामर्श देछि तापर विनती करुच्ची से अंचल को न पठाई ए गुसीर मान भीतर को बसवाई स्थान दिखती आम कौन शिक्षा पाइचु जीसु ही सर्वशक्तिमान अनेक भूत धरी व्यक्ति कहीं नियंत्रण कर पारे नहीं कहीं तार सामने छिड़ा ही पारे नहीं कहीं ताको सुस्थता दे पारे नहीं कि प्रभु जीसु को देखला संगे संगे से नियंत्रित निजे के निजे नियंत्रित है जीसु को देखला क्यों नहीं तार फल कमीगला जीसु की सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती जीसुଙ୍କର प्रतिक्रिया कौन थिला असुची आत्मा गुड़िक घुषुरी मान भीतर पशिवाई अनुमति देले से मागिला आमको ए गाँव पठाऊ नहीं बोली मागिला घुषुरी मान निकट को बसवा स्थान दिंतु बोले कह प्रभु राजी हेले पठाइले पर कौन है समुद्र रे बुड़ी मरवा आज्ञा देले नेक्स्ट क्रिया से क्षणी से घुषुरी फल अति बेगरे दौड़ी जाई समुद्र रे बुड़ी पड़ी बुड़ी मृत्यु घुषुरी मानकर संख्या प्राय 2000 है देखो गोटे प्रत्येक विषय को जी कल्पना करेंगे जी आप निजे भावे सी जाई अधिक समय सष्टा भाव लोक मान बुझाई पारे शैतान प्रत्येक कर्म को विनष्ट करने निम्ते प्रभु जीसु प्रकाशित हेले प्रथम जघन लेखा अच्छी 3 पर्व पदे लेखा अच्छी शैतान प्रत्येक कर्म को विनाश करने निम्ते जीसु प्रकाशित हेले प्रभुंर लक्ष्य थिला शैतान ए प्रकार कार्य को विनष्ट करवा भूतग्रस्त लोकर मन परिवर्तन ए लोक कौन देखा उलंगतार व्यक्ति लुगा पिंधिकी बस चित्कार करथिबा से व्यक्ति नीरवरे बस हठात हैला केते मिनिट भितरे हैला तार केते वर्षर समस्या केते दिनर समस्या हठात केते मिनिट केते सेकंड भितरे समाप्त हैला से नीरवरे बसी से लुगा पिंधिबा देखी लोक भयभीत हेले आश्चर्य हेले भयभीत हेले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟର ସେ ଗୋଟେ ଭିସିବଲ ୱିଟନେସ୍ ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଅଛି। ଏରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରି କରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୁସିରି ଲୋକମାନେ ନଗର ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇଲେ। ଲୋକେ କଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳକତା ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଆସୁଥିବେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିବ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବ। ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ ଆଉ ଖୁସିର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ କିଏ କହୁଥିବେ କଣ ସେଠି କଣ ଘଟିଥିବ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା। ଏମିତିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ। କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଭଲ ହେଲା ପିଲା ମଣିଷ ହେଲା। କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ ସେ ପିଲା କଣ କଲେ କଣ ହେଲା ଆମର ଖୁସିରେ ସବୁ ମରିଗଲା କେତେ ନାମକୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପଜିଟିଭ କଥା ହେଇଥିବେ କିଏ ନେଗେଟିଭ କଥା ହେଇଥିବେ। କିଏ ଭଲ ଘୁଷୁରୀ ଉପରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ କିଏ ପୁନର୍ଜୀବିତ ପାଇଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବ କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତିକି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ଏସବୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲଚର ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କଥା ହେଇପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କଣ କରିପାରିବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଏବଂ ନୂତନୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଏବେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ଦେଖୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ବୋଲିକିରି କଣ ହେଇଥିବ ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ଆସିଥିବ। ଏଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତରକ ତର ବିନତି କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଆପଣ କୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ଅତିଥ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପାଇଥିବା ଦୟାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖ ଭଳିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ତୁମକୃତ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା କଣ ହଉଛି ଆଜି ସୁସମାଚାରର ଦିନ ମାତ୍ର ଆମମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଅଛି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ଆଲୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 7:9 ଚାରୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବି ଜଡିତ ହେଇ ଶିକ୍ଷା ବି ଜଡିତ ହେଇ ଅଛି। ଏବେ ଏଟା ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେଇ 20 ପଦକୁ ତରଗଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଉ କାମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଝି ନଥିବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। କେହି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇଥିବେ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବେ ସେଇ ଗୁଡାକ କଣ କରିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ତାହା ସବୁ ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କି ବା ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି କି ବୋଲି ନିଜେ କଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବା ଅଧିକ କଳ୍ପନା ବି ଡେଞ୍ଜର ସୀମାଠୁ ବାହାରେ ଗଲେ ବି ବହୁତ ବିପଦଗାମୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏ ପଢାପଢି କରିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣି ପାରିବେ।
ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଯଦି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ କୋଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ ଗୋଟେ 7ଟି ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଯେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖୁଛି ସେ ଷ୍ଟେପକୁ କଣ କରିବା ପଡିବ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଖସ୍ଥ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଥର ପଢିଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କହିଥିଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଜଡିତ ହେଇ ରହିଥିବ ତଥାପି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ସେ କାହାଣୀ ଯାଉଛି ସେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି କି ଭଳି ବା ମନ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଦିନେ କଣ କରିପାରୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହାଣୀ ତ ପୁରା 2 ଥର 3 ଥର ପଢେ ମନେ ରହିଯିବ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ବିଷୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ତାପରେ କଣ କହିବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟରେ କଣ କହିବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ଅନୁରୋଧ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଞ୍ଚମ କଣ କହିବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଷଷ୍ଠ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଯୀଶୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଥା ହେବେ ଉତ୍ତୀପନ ସଭାରେ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ସ ଥିବ ସେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିକି ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ ତ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛିଡା ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା କଣ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କହିଦେଲି ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରୂପେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏଟା ସବୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେବେ ଗୋଟେ ସେ କାହାଣୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ହେଲେ କହିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କହିଲେ ତ ଭଲ ହବ ଯେ ଶୁଣିବେ ସେ ଆପଣ ଆମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ଏମିତି ଥିଲେ ଭଲ କଥା ବୋଲି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 100% ସକ୍ସେସଫୁଲି ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଉଣା ଥିବ ଆମେ 100% ପରଫେକ୍ଟଲି କଣ କରିପାରିବେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା ହେଲା ଦଳଗତ ଭାବେ ବେଶ କଲେ ବି ଚଳିବ ବାଲି 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏକଲା ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ମନ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ 15 ମିନିଟ କହିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ସନ ସହିତ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ ହେଇଯିବ ବା ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଧରିକିରି କହିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଫୁଲବିଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୋଟ୍ସ କୁ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟର ଦ୍ୱାରା କୋଉ ବିଷୟ କରିବା ପଡିବ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଫୁଲପିଟରେ ଛିଡା ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଖୁବ ଭଲ ଓକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରିବେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ କାହାଣୀ କହିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି
किंतु अन्य मन को शिक्षा देला बेलू आम गोटे सिस्टम आवश्यकता अच्छे प्राय आम ए प्रणाली प्राय जिते संडे स्कूल टीचर्स रो वर्कशॉप हम जो VBS रो वर्कशॉप हम से श्रोता मान को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव यही विषय को शिखाइबू और से निपुण होगापी चेष्टा करूँ से सेवार सक्सेस आज आपण मानक मुझे शिखाइबार मूल उद्देश्य भी थिला आप शिखिबे आप मंडल युव युवती मान को यही प्रणाली आनी जाई शिक्षा दे प्रस्तुत करेंगे कुनि कुनि पिला मान जमी मन आकर्षण करा से प्रकार पाठ्य वितरण करने समस्त उत्साहित करेंगे द्वितीयटी शिशु मान मात्र नुहे मंडलीर बड़ बड़ आविष्कार मान सहित बड़ बड़ शिक्षित लोक मान आप प्रणाली माध्यम वाक्य वितरण करें Any question? सर प्रेज द लॉर्ड Praise the एई जो Lord. कहानी माध्यम हाँ कहानी माध्यम रे आमे मु गोटे भाबुथिली सुनिला बेले जे से लुक तार 13 पर्वर अछि 10 रु 17 रे गोटे कुब्जा स्त्री विषय रे अछि कुब्जा स्त्री लोकर सेटा को कन्वर्ट करी हबो एई परि भाबरे लुक 13 10 रु 17 जो कुब्जा स्त्री सुस्थ होइथिला जेकोनोस विषय को कहि पारबे अच्छा हाँ सर आपण एक्शन देबा को दरकार नहीं जो एक्शन देबा दरकार नहीं जो इनफॉरमेशन से मान को आवश्यक नहीं सेटा ही कहबा को दरकार नहीं जे सदा मानकर जो इनफॉरमेशन जो शिक्षा आवश्यकता होची ताको मते आपण गुरुत्व देबे एबे मु देखो प्रत्येक जगह एटा तो जीसुंगर प्रेम को वर्णना करि पारिबे जीसुंगर शक्तिशाली कार्य को वर्णना करि पारिबे जीसु बिना जने जीवन अवस्था केमती होची ताहाको वर्णना करि पारिबे आउ आउ से जिनस गुड़ा भी सार एठारे भी समाज रे लोक माने कोंती बाबू छंती जीसु को विश्वास करवा द्वारा मोर क्षतिग्रस्त जदि हम से जीसु मो पई दरकार नहीं बोली लोक माने कहउछंती एतरे जहारे ए गाँव रो लोक मानकर प्राय परिस्थिति से प्रकार थिला हमर क्षतिग्रस्त हला तेन करी मोर हम सीमाटर तमे बाहर जीवा उचित एते आपण आपणकर मंडली रो आपणकर मीटिंग रो रे केउ शिक्षा देवा पय आपण इच्छा करूछंती आ से शिक्षा को अधिक मात्रा रे गुरुत्व देबे एठी भी सर सेमती किछि अछि से समाज रो अध्यक्ष तांकर सुस्थता देखिकि भी भलो खुशी हेई नांती से भी रागी छंती आउ कहले तमरो सुस्थ होबा पई तमे अन्य दिन जाओ विश्राम बार को सुस्थ हो नहीं बोली तांको विषय रे एलिगेशन करछथि कि सेठी भी बहुत लोक थिले जो माने भी सुस्थता को देखिकि खुशी भी हेइछंती आ ईश्वरंकर गौरव भी करिछंती सतर गौरव करूछंती हाँ एठी भी सेमती तांको विरुद्ध रे भी लोक थिले सपक्षर भी लोक मानको हमें देखि परिबा हाँ सर आ तार दुर्बलता भी थिला बहुत ठीक अछि से भी आशा करनतिला आज जीसु से समाज करबे कासिए बोली करी हाँ सर से आश्चर्य कर्म पाइबार अछि बोली उपासना रे अंश ग्रहण नथिला हाँ सर क्रमे आस्तिला प्रभुଙ୍କର अनुग्रह सुस्थता पाइदा से प्रभु अनुगमन करिवार लक्ष्य प्रभु जहाँ देले तार कृतज्ञता पाइबा आशा अपेक्षा कृतज्ञता सह से प्रभु को अनुगमन करदा सेटा भी हमें कहि पारिबे बहुत अछि सेटा आपण बसिकी क्रमे एमती डिबेट करिकरी कल्पना करि कहला बेलକୁ बहुत शिक्षा गुड़ाक आसीबो आपण श्रद्धा मानकर जो प्रकार अभाव अछि ताहा देखि केउ विषय गुरुत्व देबार अछि से विषय को आपण माने गुरुत्व देई पारिबे सर थैंक यू सर एमती वर्णना कला बेले 20-30 मिनिट भितर हेई पारिबोनी सर जहा कले भी घंटे ऊपर समय लागि जिवो
ନାଇଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ଧରିକିରି କହିଲେ ଏକା ବେଶୀ ସମୟ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଏମିତି କାହାଣୀ ଟାଇପରେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଏ ଟାଇପରେ ଟିକେ କ୍ରମେ ଯଦି କହିବେ ଲୋକକୁ ସମୟ ଯିବାଟା ଜଣା ପଡିବନି ନା। ଆପଣ ଥରେ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛି। ଲୋକ ଆମେ ତ ସମୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକର ମୁଖକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜଣା ପଡିଯିବ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ଲମ୍ବାଇବା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଟାଇମରେ ବି ଥିବାର ଅଛି। ସବୁ ଦେଖିକି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଏ ମାସ ଭିତରେ এই ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ନିଜର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା WhatsApp ରେ ଛାଡନ୍ତୁ, ଭଲ ଥିବ। ହେଲେ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେରେମନି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଟପିକାଲ ସେରେମନି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଆସନ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରୀ ସେରେମନି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ବହୁତ ଜେନା ସାର୍, थैंक यू। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ